اس کا امیج جو بہتر ہوا ہے اس میں ہر پاکستانی کا کردار چلے ہے، پاکستان تحریک میں انصاف کا بھی حکومت سے کردار ہے۔ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو بھی کریڈٹ دیں، دیں کوثر صاحب ان کو بھی کریڈٹ دیں کہ بھائی جان انہوں نے نہیں احتجاج کیا، وہ چاہتے تو انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا تھا، وہ سڑکوں کے اوپر آ کے احتجاج کر سکتے تو انہوں نے نہیں کیا، دیں آپ ان کو کریڈٹ اس چیز کا۔ منصور، میں نے ابھی اپنے پہلے سیگمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ بہت اچھی بات ہے جلسہ منسوخ کیا، بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے کوئی منفی مہم نہیں چلائی، بہت اچھی بات ہے کہ ان کے منہ خاموش رہے، لیکن بہت بری بات ہے جو عمران خان کی بہنوں نے کی کہ پاکستان اپنے جوگا نہیں ہے۔ مطلب شفیع مذمت ہی کر دینا کہ ہم پی ٹی آئی والے تو ساتھ تھے، بہنوں کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پہلے اپنے جوگا ہو جائے۔ کیا یہ ملکی وقار کے عین مطابق بات سمجھتے ہیں؟ کیا بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے کہ ثالثی تو اسرائیل کی کروا رہا ہے پاکستان، شاید کھٹک صاحب بولے وہاں پہ، تو کیا وہ پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ کس چیز کا کریڈٹ آپ کو دیں کہ آپ کے وہ جو ارمان تھے ان پہ پانی پھیر دیا گیا؟ اگر جلسے میں اتنی طاقت دکھانا چاہتے تھے جو منسوخ کیا ہے تو کرتے نہ دوبارہ لیاقت باغ آ کے، اس کو کے پی تک کیوں محدود کر دیا گیا؟ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں جی ہم رہائی فورس بنی ہے۔ ایک منٹ سر، یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے، بیکاز obviously آپ ترجمان پنجاب حکومت ہیں، آپ ایک جگہ آپ کا ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ان کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ ان کو جو ہے آپ ان کو اس کے بعد تڑیاں بھی لگاتے ہیں کہ جناب کر لیتے نا، آ کے کر لیتے، بھیا وہ کر لیتے آپ اجازت دے دیتے، آپ نے بھی تو اجازت نہیں دی نا، تو آپ دے دیتے۔ مجھے اگر سن لیتے تو میں وہ تڑی کی وجہ بتا دیتا کہ میں تڑی کیوں لگا رہا ہوں۔ جب ایک جماعت 90% 95% عوام کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور 20,000 فوجیوں کا لیڈر کا ایک فرمان موجود ہے تو ان کو کسی این او سی کی ضرورت کیوں آن پڑی بھائی؟ کوثر صاحب نہیں معذرت، ایک منٹ ہولڈ آن کوثر صاحب، نہیں کوثر صاحب یہ بڑی حیران کن بات ہے، مطلب یہ آپ نا ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کے اندر اتنا تپڑ تھا، اگر آپ اتنے بڑے تھے تو پھر آپ کو لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو این او سی کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ویسے ہی آ جاتے۔ I mean you are the government, you are not supposed to say such things۔ آپ کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے، آپ آگے سے آپ اگر فار ایگزامپل چلیں، نہیں کوثر صاحب میں آپ کی بات کو فالو کرتے ہوئے، کوثر صاحب میں ایک منٹ سر، آپ نے جو ایگزامپل دی ہے سر، میرا سوال تو سن لیجئے سر، میں آپ سے سوال کروں گا اس کے بعد کھل کے جواب دیجیے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حکومت ہیں، مجھے ایک منٹ دیجیے گا سر میں دیتا ہوں ایک منٹ، آپ کا کوثر صاحب کام ہے کہ آپ ایکچولی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہیں کہ جناب آپ نے این او سی کے بغیر جو ہے وہ جلسہ نہیں کرنا، آپ ان کو اس بات کی دھمکی اور تڑیاں لگا رہے ہیں کہ جناب اگر آپ اتنی بڑی جماعت ہیں تو آپ کو این او سی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب کل کو وہ کر لیتے، اگر وہ کل کو یہی کام کر لیتے بغیر این او سی کے کر لیتے تو آپ نے پھر ان کے اوپر یہ الزام لگانا تھا کہ آپ کس قسم کی جماعت ہیں، آپ غیر جمہوری جماعت ہیں، آپ مسلح افراد ہیں، آپ شدت پسند ہیں، آپ نے این او سی کی پرواہ تک نہیں کی، وہ آپ کو خوش کس طرح کیا جائے گا پھر؟ بھائی دعویٰ جب یہ کرتے ہیں نا، ان کے دعووں کے بعد ہمارے منہ سے ایسی بات بالکل نکلتی ہے کہ آپ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں وہ 95، آپ 1000 دفعہ یہ سوال کریں گے منصور، میں 1000 دفعہ اس بات کا جواب دوں گا کہ یہ خود کہہ چکے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں اجازت نہ ملی تو ہم جہاں کھڑے ہو جائیں گے وہاں جلسہ ہو جائے گا۔ بھائی ان کا ماضی ان کے حال کی گواہی دے رہے ہیں، ہم تو کانفیڈنٹلی یہ بات کر رہے ہیں پورے حوصلے پوری ہوش و آواز کے ساتھ کہ جو ان کا دعویٰ ہے 95% عوام کا وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے رویے عوام دیکھ چکی ہے۔ آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ میں نے کہا تھا اور آپ نے میری بات کی سختی سے تردید کی تھی اور نفی کی تھی اس بات سے کہ اگر پاکستان اور بھارت کا میچ ہو یہ بھارت کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ نے کہا تھا نہیں ہو سکتا، آپ نے پھر جنگ دیکھی، آپ نے مذاکرات دیکھے، آپ نے معاملات دیکھے۔ نہیں کوثر صاحب یہ جو کسی بھی پارٹی کسی بھی شخصیت کی حب الوطنی پہ جو سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے نا، ڈونٹ ڈو دیٹ، یہ بڑا غلط پریسیڈنٹ ہے، کل کو آپ کے سامنے بھائی ان کا آفیشیل پیج آپ فالو نہیں کرتے منصور، آپ ان کا پی ٹی آئی کا آفیشیل جو پیج ہے آپ اس کو فالو نہیں کرتے کہ جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف غلاظت بولتے ہیں ان کو یہ شیئر کرتے ہیں، ان کے یہ مطلب ان کی یہ ہر لحاظ سے تقلید کرتے ہیں، تو پھر یہ ساری باتیں جب کسی بھی محب وطن کے سامنے آتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ ریڈ لائن ہے، یہ آپ کو کراس نہیں کرنی چاہیے۔ شفیع صاحب کو جواب دیں، ان پہ تنقید کرنا ہمارا حق نہیں بنتا ہے۔ شفیع صاحب کو جواب، جی شفیع صاحب گو ہیڈ۔ دیکھیں کافی افسوسناک رویہ ہے کاظمی صاحب کا، آپ نے دیکھ لیا یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے پرانا کہ جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ پاؤں پڑتے ہیں، جب مشکل سے نکل جاتے ہیں تو یہ گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ریکویسٹ پہ ہی ہم نے جلسہ ملتوی کیا اور ہم 1000 بار ملتوی کریں گے جب بھی پاکستان کی بات آئے گی۔ یہ ہمیں اس طرح جس طریقے کا ان کا بیہیویئر ہے، یہ بیہیویئر
ये बिहेवियर अगर इनका यही रहेगा, हम 1000 बार फिर भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हमने इन पे कोई एहसान नहीं किया, पाकिस्तान की बात थी, हमने पाकिस्तान के लिए अपनी मुहिब वतन जो हमारा ईमान का हिस्सा है पाकिस्तान, उसके लिए जलसा कैंसिल किया। अगली बार ऐसा कोई वजह आएगी हम दोबारा भी कैंसिल करेंगे, और हमें कोई उम्मीद भी नहीं है इनसे। हमें ये पता है कि जब ये मुश्किल से निकल जाएंगे तो फिर इस किस्म की ये तड़ियां लगाएंगे। अगर आप में इतना दम है, दे हमें एनओसी, फिर पिंडी लियाकत बाग हम दिखा देते हैं आपको। अगर फिर हम एनओसी के बगैर करेंगे, फिर आप कहते हैं कि ये इंतशार फैला रहे हैं, फिर आप ये कहते हैं ये कानून हाथ में ले रहे हैं। फिर अगर एनओसी के बगैर हम इस जलसे को हमने अगर केपी में को मूव किया तो फिर आप हमें तड़ियां मार रहे हैं। तो इनका रवैया डे 1 से ऐसा है। अगर फिर मैं अभी चार्जशीट पे आ गया तो फिर चार्जशीट आपके खिलाफ भी बड़ी लंबी है। फिर मेमो गेट से लेके डान लीग से लेके अजमल कसाब से लेके कारगिल की इंक्वायरी तक, ये आपके जो इंडियन फ्रेंड्स है बगैर वीजे के मरी आना जाना, ये तमाम तर चीजें आपके खाते में हैं। तो आप हमें इस किस्म की तड़ियां ना दें। अगर फिर आपने तड़ियां देनी है, फिर आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही नेशनल पार्टी है, सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ के पास है, और इसका मुजाहरा हम कहीं बार कर चुके हैं। हम भरपूर प्लानिंग कर रहे हैं, इसका मुजाहरा हम दोबारा करके दिखाएंगे। देखिए, प्लानिंग की बात है। जहां तक अभी सुहेल अफरीदी साहब को मैंने सुना था, वो ये कह रहे थे कि रिहाई फोर्स हम बनाएंगे, हाँ जरूरत पड़ी तो मशवरा लेंगे अचकजई साहब से, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब से, फिर देखेंगे, लेकिन अतमी फैसला हमारा होगा। आज स्टेटमेंट कुछ और आ गई है कि भाई आपने उनकी रहनुमाई के बगैर हिलना भी नहीं है। जिन अफराद का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब ने उनकी मदद मांगी, लेकिन उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है ना सर। आप भी तो पीडीएम का हिस्सा रहे थे ना, आप पीडीएम का हिस्सा रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब की बातें उनकी तरफ से आती है ना, सर, फिर उसको आप पीटीआई के साथ साहब एक मिनट ना, होल्ड ऑन सर। आप भी तो पीडीएम का हिस्सा थे ना, आप मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे खड़े हुए थे। आप और पीपल्स पार्टी, दो बड़ी सियासी जमातें एक छोटी सियासी जमात के सरबराह के पीछे खड़ी हुई थी। ये वो जाने वो गलत सियासी चाल चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, ये वो जाने, उनका काम जाने, आपका उससे क्या ताल्लुक है? हमने क्या गलत बयान दिया उस दौर में अलामा साहब के हवाले से, मौलाना साहब के हवाले से? हम तो हर लिहाज से उनके साथ थे। ये नहीं था कि मॉडल टाउन में इजलास हो रहे हैं और हम ये कह रहे हो कि नहीं अलामा साहब जो है उनसे हम हल्का फुल्का मशवरा ले लेंगे। ये वाला जो काम है ये हम इंडिपेंडेंटली खुद करेंगे, आजादाना तौर पे हमारा फैसला। हमने कभी ये नहीं कहा। लेकिन मंसूर, एक बात मुझे ऐड करने दें यहां पे। मैं एक मिनट सर, आई एम नॉट गोइंग टू बी ऑफेंसिव, मेरे अल्फाज को गलत, बट दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना इस चीज का, ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको पीटीआई के साथ मरबूत ना करें ना शफी जान। नहीं, आप कर रहे हैं ना सर। आपको इतराज है कि जनाब उनकी जाती राय है। महमूद अचकजई साहब को सर वो ऑपोजिशन लीडर बनाए, अपनी पार्टी का चेयरमैन बनाए, वो कुछ भी ना बनाए, ये वो जाने, उनका काम जाने, आपका इससे क्या ताल्लुक है? आपका तो कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत के अल्फाज अचकजई साहब के मुंह से निकलेंगे, राजा नासिर अब्बास के मुंह से निकलेंगे, वो पीटीआई के इसलिए नहीं है कि पीटीआई से उनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। हम तब मानेंगे ये अल्फाज निकलेंगे सुहेल अफरीदी के मुंह से, ये अल्फाज निकलेंगे शफी जान के मुंह से, इमरान खान की बहनों के मुंह से, फिर हम कहेंगे यार हाँ ये पीटीआई का मौकफ है, हम इसको मानते हैं। दूसरा अभी थोड़ी देर पहले ये शफी जान साहब ने जब ये कहा कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है, आपके सामने एक्सेप्ट किया, इसी प्रोग्राम में उन्होंने एक्सेप्ट किया, और क्या करें वो, मतलब तो मैंने भी एक पूरा आपको एक तमाम तर दास्तान बयान किया है कि पहले अयाम में क्या था, दूसरे दिन क्या था, तीसरे दिन क्या था, चौथे दिन मुज़ाकरात शुरू हुए तब क्या रवैया था, और उससे आगे जो लोग इसके खिलाफ थे मुज़ाकरात पीस टॉक के, उनके जब इंटरव्यूज इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आए तो फिर हम क्या कहें कि पीटीआई का इस तमाम मामले में किरदार क्या है। दूसरा शफी कह रहे हैं कि एनओसी के बगैर इतना ज्यादा अगर अहम टॉक्स हो रही थी और भारत और तमाम दुश्मनाने पाकिस्तान उनको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे, और पाकिस्तान के अंदर बैठा कोई फर्द अगर उनको नाकाम बनाने की कोशिश करता तो रियासत को उनको रोकना आता है भाई। रियासत इतने अहम मामले पे किसी को डील नहीं दे सकती थी, ये हो नहीं सकता था कि आप ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब, शफी जान साहब, थैंक यू सो मच। मेरे पास नाज़रीन का वक्त सामने होता और मजीद होता तो मैं इसको मजीद इस डिबेट को आगे बढ़ाता, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इस सारे मामले के अंदर ये है कि इस पूरे एपिसोड के बाद ये जो भी मुज़ाकरात हुए, 2-3 दिन जो इस्लामाबाद के अंदर ये एक्टिविटीज़ होती रहीं, उसके बाद एक और जो एंगल बनता है सारे मामले पे, वो इन तमाम सियासी जमातों को, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जिसके ऊपर एक्चुअली बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस सारे मामले में कहीं आपको नजर नहीं आए। ये तीनों सियासी जमातें अब प्रैक्टिकली इससे कितना इनको फायदा हुआ, कितना इनको नुकसान हुआ, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे इसका कितना फर्क पड़ा,